气候变化将是我们这一代所面临最大的挑战，这需要全世界携手加速并加大我们所做的改变。老一辈经常讲的就是说，我们要节约的这个美德，就是可持续性的这个生活方式。其实这些在生活方面的一些改变，就能够为这个地球做出一点点的贡献。Sustainability is actually the ability to meet our current needs, at the same time not compromise the needs of future generations. 新年伊始，万象更新。新的一年里，人们总期盼日子越过越好，也希望大环境更加安全舒适。然而，近10年来，气候的逐渐暖化，天气出现异常反差的阴影，一直压抑在世界各地人们的心中。首先，这个暖化是全球性的一个很大的冲击，就是海平面的上升。再来就是我们地表升温估计会上升1至2度。新加坡作为4面环海的岛国，洋流、季候风或气温变化都可能对我们的生存产生冲击。我们积极地和国际间合作，通过交通、建筑物的管制、废物和废水的处理，达到节省能源和碳减排。全球暖化指的其实是因为人为的因素排放那些温室气体，然后这些温室气体就会和我们环境中的那个红外线产生作用，造成我们的地球表面升温。这个是所谓的温室效应，而温室气体本身呢，它是比如说二氧化碳就是一个很好的例子，再来就是我们的甲烷。身为小国，新加坡温室气体的排放量占全球比例大约是0.1%，而我们的国内生产总值占世界生产总值的0.4%。看起来似乎微不足道，但是我们还是愿意略尽绵力，有效地利用能源，尽量减少碳排放。2015年有关气候变化的巴黎协定，新加坡是缔约方之一。我们在国家自主贡献中承诺，到2030年将温室气体排放量维持在2005年的64%水平，总排放量缩减到每年6500万公吨，而在2050年前进一步缩减到每年3300万公吨。2021年初，政府公布2030年新加坡绿色发展蓝图，为绿化城市、实现可持续生活、发展绿色经济多方面制定明确目标，希望在未来10年内能达成低碳经济的社会。有关蓝图中，就绿能方面采用了更清洁的能源，改变本地生产能源的方法，强化4个能源开关，那就是天然气、太阳能、区域电网和低碳替代产品。交通出行方面推行电动车，建筑与设施朝向超低能耗建筑，提高能源效率。可持续生活上，10年后每人每天丢弃到埋置场的垃圾将减少30%。以我们新加坡弹丸小国的一个角度来看，我们的土地有限，我们没有办法充分的去吸收这个太阳能，还有赤道上的风是很微弱的，也没有办法用风力来产电。新加坡再生能源的资源上是有限的，所以在能够承诺真正能达到那些目标的措施的时候，我国是采取一个比较务实的态度，不会说就因为要响应号召而做一些自己比较难实现的一些承诺。我国的交通碳排放量占了总碳排放的15%。陆路发展2040年远景计划将改进公路设计与系统，目标是繁忙时间内让90%国人使用走路、脚踏车、共享交通的模式，减少路上的私人汽车。
如果国人选择搭地铁，碳不给了，就会减到只是15%。如果车主换他的燃油车成电动车的话，它的碳排量就减低到1半，对环保很有帮助的。它没有燃油车那么热，会比较好。当然，如果你用步行、骑脚车，那就没有什么碳排量了。电动车不久后将成为汽车市场的主流。60岁的房屋经纪郭福耀在半年前买下了生平的第1台电动车，令他兴奋不已。I actually do feel good driving this car because of the fact that it's good for the environment. The car is not emitting carbon. 福耀早在7年前就对电动车有兴趣，但初期的电动车性能不理想，所以他就按兵不动。半年前为了换车，才去试驾电动车。In terms of the handling, the performance is very good. The drive is very smooth. It's a very quiet car. What I love is the fact that I don't have to pump petrol anymore, and I'm saving close to about $170 to $180 a week. 充电是否方便、续航里程多少，是电动车买家购车前的考量因素。福耀住的是有地住宅，购车时厂商又答应为他免费安装1台充电器，加速了他买车的决定。The benefit I have of my car is the fact that I live in a house where I also solar power my house. So I charge the car in the daytime, and even my charging is free. The charging usually would take about 4 to 5 hours on a regular charge. Every charge for my car about 300 kilometers if I run it to flat. I actually do charge the car almost every 2 to 3 days. 在2021年，我们就推广了这个减税优惠计划。新电动车买主呢，可以获得45000元那么高的回扣，那就大大的减少了这个电动车跟燃油车价格的比率了。第二点是要扩展这个充电站。我们将会在2030年建至少6万个充电站，4万个充电站呢将会在这些普及的公共停车场，其余的2万将会在这个私人设施。Even if we don't have a charger at home, in Singapore it's really now so convenient. You go to a petrol station, you go to a shopping mall, along the car parks in the public housing and all that, they're all starting to have charging points. 新加坡能源集团目前在全国100多个地方设有电动车充电站，拥有超过450个充电点。我们了解到，有很多业主对安装充电站的成本有所顾虑，所以我们大致上都会提供安装、拥有和运营充电站的零成本模式。我们的策略是要打造超前于需求的完善充电网络，网络必须要够快，也需要配合车主的生活方式。通过公司的应用程序，车主可以搜寻附近的充电站，也可以了解充电进度，控制充电时间和付费。一般来说，用我们的直流电充电站，从0充到80%，大概需要30到45分钟。交流电充电站会慢一些，大概需要4到8个小时充满电。网红郑慧锦和她的男友几个月前刚搬进这个市区的3房私人公寓。屋子的设计融入了一些节省能源的元素，包括智能家居系统。It started off just as an experiment for fun because it's really convenient. It's really cool to be able to give verbal commands to do things. Turn on living room lights. You can link everything in your house, from the aircon to the lights to our robo vacuum
We were always arguing about the electricity bills at the end of each month. Like, oh, you forgot to turn off the aircon, or you forgot to turn off the light. So I can put the command to turn off an entire room in one go. So we have to use certain light bulbs that integrate with our smart homes, and they're actually more energy saving and more cost efficient too. We managed to cut down our bill a lot, like at least 30% after integrating all of this. There are a lot of reasons to have greenery in your home, helping with the oxygen flow, but I personally like it for myself in terms, it's like almost meditative. I like to go to tend to my plants in the middle of the day when I just need 5 minutes to myself. I'll water my plants or like check on them. It just gives me peace of mind. It adds that little natural splash of color, especially when I'm living right in the middle of the city. 慧锦也回收用过的咖啡渣来当植物的肥料。So we picked a place with really big windows, a place that has a lot of ventilation, lots of areas for us to open the doors into balcony areas where wind can really travel through the apartment. Having huge windows is really helpful. I don't need to turn on the lights at all. Just open all the windows open during the daytime. 节能除了可以从个人做起，在公共住屋建设上，最新公布的登嘉市镇将会有一套中央冷气系统，来为镇内的家家户户降温。比起现在我们所熟悉的个人冷气系统，中央系统可以省下30%的能源，同时部分的电源也来自太阳能板。个别住户也可以利用智能系统监督家里所有的家用电量。登嘉市镇被规划为本地第一个森林和无车市镇。为了提高便利，每个分区都会有自己的综合公共设施，以满足居民的日常需求。第一个分区预计会在2023年建成。早在2005年，建设局就已经推出了绿色建筑标志计划，鼓励私人建筑商和业主设计更环保、更省电的楼宇。这项计划评估建筑物的能源优化和对环境的影响。2020年，屋龄接近20年的吉宝湾大厦在全面翻新之后，被认证为绿色建筑标志白金零能源建筑。这是新加坡第一座获得这项殊荣的商业建筑。It is much more difficult to implement such technologies for an existing operating building, such as the almost 20-year-old Keppel Bay Tower, where the infrastructure is already in place. Some of the technologies applied include LED lighting upgrading and implementing smart lighting system to reduce energy consumption, upgrading of the building's AHU fan system to a more energy-efficient fan system, installing a cooling tower water management system to help reduce energy and water consumption, and installing an integrated sensor system to optimize fresh air intake based on demand. 吉宝湾大厦也安装了400平方米的太阳能板，每年可产生约10万度电的能源产量。Collectively, these technologies have reduced Keppel Bay Tower's energy use by 50% less compared to typical office building in Singapore. 吉宝湾大厦每年从中所省下的电力，足够为新加坡400个家庭供电1年，节省约40万元的成本。本地民间企业中也不乏环保有识之士，这时我们有机会看到一些环保前卫的建筑物。当你经过皮克林街上段时，是否注意到泛太平洋酒店集团属下的皮克林宾乐雅甄选酒店用植物花园包裹着？它是我国最早用轻生物设计的建筑物之一。Sustainability is very important to us. It is actually the ability to meet our current needs, at the same time not compromise the needs of future generations. By having a lot of greenery, it has a lot of good psychological effects, and at the same time it helps to soften the effects of the hot sun, especially we are in the tropics. 绿化花园酒店的概念很受到住客的欢迎。2021年，酒店集团又和俊雄合作，在滨海湾打造新概念的滨海湾宾乐雅甄选酒店。
So we've introduced about 15,000 square feet of greenery to soften the interiors as well as give fresh air, absorb carbon dioxide, and make it very attractive and a totally different experience for the guests. 我想每一个都市人都有一个渴望回归大自然跟亲近大自然的这个梦想。这个酒店其实就希望能够结合轻生物的设计跟环保的设施设备，然后把客人跟大自然连接在一起，让客人能够体会到更高的幸福感跟参与感。在环保方面呢，其实我们也安装了大概有210片太阳能板，然后呢，这个可以为酒店每年呢是产生大概12万瓦时的能源吧。我们的屋顶呢也安装了双层的玻璃，也起到一个降温的作用，跟减低那个辐射，可以把温度降低2度左右。我们在每个客房都安装了那个饮用水的过滤器，那客人可以直接从水龙头那边取饮用水，我们就不用再放那个塑料的瓶装水，每年就可以省却了36万个塑料瓶。这个酒店的另外一个特色呢，就是我们的都市农场。厨师其实是每天都到这个农场里面去摘取食材吧，为我们的餐厅提供大概20%的那个蔬果的那个需求量。希望过一段时间呢，这个数目能够更增高，当中我们就减低了这个中间的这个碳足迹，那客人也可以享受到更多新鲜跟健康的一些菜单。水力、太阳能是最环保的绿能，但是以我国725平方公里的面积，都无法容纳这些大面积的发电设施。公用事业局在2016年开始把太阳能科技运用在我国西部的登革蓄水池上。登革浮动太阳能厂是全球最大的内陆浮动太阳能光伏系统之一，占地45公顷。相当于45个足球场，它能生产60兆风瓦的电力，这足以为16000个4房市政府组屋单位供电。登革浮动太阳能厂为公用事业局的5家水处理厂供电，抵消每年大约7%的能源需求。戏水池的环境的温度较低，所以浮动太阳能板的功效其实比传统屋顶上系统的功效高5%到15%，而且浮动太阳能板在户外，所以就不会被附近的建筑遮挡，这更加强了它的发电能力。为了达到可持续生活的目标，妥善管理废物和污水处理是绿色发展蓝图的重点。国家环境局和公用事业局携手合作，在大市建造第一个综合设施来处理废物和污水，预计从2025年起分阶段完成。环境可持续性问题是国家环境局业务的核心，总称为 DOSNexus， 集成废物管理设施和大式供水回收厂的整合，是由国家环境局和公用事业局开发的方案，以满足新加坡的长期固体废物处理和污水处理的需求。DOSNexus 预计每年能节省超过20万吨碳排放，相当于42500辆汽车的排放量。集成废物管理设施建成后，将成为新加坡最大、最节能的垃圾焚化厂，并首次整合厨余处理的设施和污泥焚烧的设施，以提高食物垃圾回收率。全自动化的回收材料设施能够提高各种可再循环物品的分类效率和回收废物流的回收率，这将有助于推动新加坡的整体回收材料工作，使新加坡朝着实现零废弃的愿景迈进。未来的 TWAS 供水回收厂会建有全球规模最大的薄膜生物反应器，也就是 Membrane Bioreactor。
它将每天能处理80万立方米的污水，分别处理家庭和工业的污水。和我们现有的供水回收厂相比， TWAS 供水回收厂占有的空间会少30%，它也能回收多出1倍的能量。TWAS Nexus 将利用处理污水和固体废物的协同效应，它让一个设施的副产品成为另一个设施的资源，一举两得。IWMF 所收集的食物垃圾将被处理成生物酱，然后送到 TWAS 供水回收厂和污水污泥混合起来，通过厌氧微生物消化后产生可发电的沼气，将能比单独提炼多出40%。产生的沼气将在 IWMF 燃烧，提高热能效率和发电量。多余电力还会输送回全国电网，预计能为多达30万个4房式主屋单位供电。供水回收厂也将安装产生新生水的设备，这将大大提高公用事业局的新生水生产能力，进一步确保新加坡的水源供应稳健。环保是必须付诸于行动的一个项目，它不是理论的一个课题，所以最后还是必须能够身体力行，就是那些一次用的塑料袋不要用，减少吃肉，甚至多搭一点公共交通，尤其是这种巴士、地铁，这些真的能够减低个人的碳排放。实现我国零废弃的愿景，需要全国的努力，任何贡献都不会太小。我们今天集体保护资源的努力，将会为我国实现一个环境可持续的新加坡。